चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज आम अष्टादश अध्याय भगवद गीतार शेष अध्यायटी पाठ करवा आरंभ करवा। यही अध्याय नाम होची मोक्ष संन्यास योग। एटा जे मोक्ष संन्यास योग कहीं दिहला सेटा एपर्यंत भी मु बुझिनी, किंतु प्रभुपाद कहते भगवद गीतार पूर्व 17 अध्याय जहाँ किसी कहते तार निष्कर्ष सारांश यही अध्याय वर्णना करा जायछि। 1 नंबर श्लोक अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदन। तो अर्जुन कहले हे महाबाहु, हे केसी निषूदन अर्थात केसी दैत्य संहारक केसी हंता, हे ऋषिकेश मु त्याग और संन्यास उद्देश्य संबंध में जानने को चाहे। संन्यासस्य महाबाहु तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्, मु संन्यास तत्वटा कौन जानना चाहे। त्यागस्य च एवं त्यागर ऋषिकेश पृथक पृथक भाव में मते कह संन्यास और त्याग उद्देश्य कौन है। ये गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। त्याग क्या कह जाए, संन्यास क्या कह जाए, एटा हम भगवान वर्णना करें। वास्तव में भगवत गीता सप्तदश अध्याय रे शेष हुई अच्छी। प्रभुपाद कहते गीतार शिक्षा ए प्रथम 17टा अध्याय समाप्त है। प्रथम 17टा अध्याय तो प्रथम अध्यायटा कौन शिक्षा दिया है, द्वितीय अध्याय आरंभ है तो 16टा अध्याय शिक्षा जहाँ दिखाई। प्रभुपाद कहते जे यही प्रथम 17 अध्याय पर्यंत सप्तदश अध्याय पर्यंत शिक्षा दिहला। अष्टादश अध्याय हूँ पूर्व जहाँ कह जाइथिबा विषय वस्तु मानकर पुनरावृत्ति कौन कौन कहले सेटा गोटे संक्षेप रे भगवान रिपीट बा पुनरावृत्ति करी कहउछन्ति। ठीक है, भगवत गीतार प्रत्येक अध्याय रे भगवान कृष्ण जोर दे कहछन्ति जे परम पुरुष भगवान का सेवा करबा ही जीवन परम लक्ष्य। प्रतिटा अध्याय से होची एई भगवान को सेवा करिया, परम पुरुष भगवान को जानिमा और तांकर सेवा करिबा एई उद्देश्य। तो अष्टादश अध्याय रे सही कथा ही ज्ञानर गुह्यतम मार्ग बोली कह जाइछि भगवान को जानिमा। प्रथम 6 अध्याय रे भक्ति जग उपर गुरुत्व आरोप दिया जाइछि। प्रथम 6 अध्याय भितर कह योगी नाम अपि सर्वेशा। प्रथम 6टा अध्याय किंतु वास्तविक हम जानते कर्म सटक। हाँ, कर्म सटक कर्म रूप गुरुत्व दिया जाइछि।
निष्काम कर्म, निष्काम कर्म मध्य किंतु आत्मज्ञान लाभ करवा। प्रथम 6टा अध्याय आम ना शुणिले देखा जे सांख्य योग, तापर कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग। किंतु आम भल कि सब अध्याय पढ़ा देखे सब अध्याय कर्म हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, कि निष्काम कर्म को छाड़नी से कथा कहुई। जो साधारण निष्काम कर्म करवा, और निष्काम कर्म करवा माने कर्मफल भगवान को अर्पण करवा। आउ से 6 अध्याय भगवान हाँ पुणी कहले योगी नाम अपि सर्वेशा मत अंतरात्मा। योगी मान भर किए श्रेष्ठ से भाव में प्रतिटा अध्याय देख गोटे दिटा श्लोक भगवान युक्त कर जोटा कि सेटा संपूर्ण अध्यायर उद्देश्य जे भक्ति सेटा को बुझाऊे। योगी मान मध्य जे सर्वदा मते तार हृदय चिंता करुए से ही सर्वोत्तम योगी अटे। अच्छा, यही प्रथम 6 अध्याय मध्य जो कथाटा कहगला गोटे लाइन एटर माध्यम कौन कहला ना भक्ति जोगर पराकाष्ठा वर्णना करा। ठीक है। परवर्ती 6टा अध्याय शुद्ध भक्ति जोग तार प्रकृति एवं क्रिया कथा आलोचना कराए। तो भक्ति सटके सब भक्तिर कथा, भगवान महिमा, विभूति, ऐश्वर्य, ये सब कथा कहगला। अच्छा, शेष 6टा अध्याय ज्ञान, संन्यास, भूत प्रकृति, दिव्य प्रकृति, क्रिया, भक्ति जो कथा आलोचना कर। ठीक है। तो ये 3टा प्रथम 6टा अध्याय, मझी 6टा अध्याय, शेष 6टा अध्याय और उपसंहार रे ये अष्टादश अध्याय उपसंहार कहते समस्त कर्म परमेश्वर इच्छा अनुजाई करा जिबा उचित। परमेश्वर इच्छा अनुजाई बा परमेश्वर संतोष विधान अनुजाई तांको इच्छा माने कौन, तांको इच्छा अनुसार कर्म करने को भक्ति कहा जाए। भगवान जहाँ चाहती सेटे मोर इच्छा, सेटा हूँ भक्ति। तद्वारा जीव भगवान अभिन्नता प्राप्त हुए। मायावादी मैंने भगवान संगे एक हवा को चाहती, भक्तर लक्ष्य भगवान संगे एक हब, किंतु पार्थक्य होछि मायावादी निराकारीवादी माने भगवान संगे एक है कि निजर अस्तित्व को विलीन करने को लक्ष्य, जदि से हुए केवे लक्ष्य। भक्त मान भगवान से एक होती केमती एक होती ना भगवान को इच्छा मोर इच्छा, भगवान को संतोष विधान मोर संतोष विधान। से माने मायावादी ने भगवान हवा को चाहती, भक्त माने भगवान हवा को चाहते। एटा पार्थक्य। तुम भगवान हवा को चाहूच ना भगवान हवा को चाहूच, से हूँ कथा। ठीक है। तो से कथा कहूँ जे परमेश्वर संतोष विधान करने हूँ लक्ष्य। यह ओम तत्सत शब्द उच्चारण करने मध्यम हाँ उचित बोली कहुई। ओम तत्सत परम पुरुष भगवान तांकर संतोष विधान। कारण ओम तत्सत परम पुरुष विष्णु को ही बुझाए। ओम माने तांकर शाब्दिक वाचिक प्रतिनिधित्व कर ओंकार, तत् माने से सत माने सत एकमात्र होते भगवान विष्णु। तो ओम तत् सत भगवान विष्णु को बुझाऊ। भगवत गीतार तृतीय भागरे आमे पूर्व आचार्य मान उदाहरण दि जाए एवं ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र मान प्रमाण उद्धार करा जाए भक्ति जगह मार्ग रूप गुरुत्व आरोप करा जाए तृतीय भागरे। कारण से सबू शास्त्र मान कहुई भक्ति जग भगवत सेवा
ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ଛଡ଼ା ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ଜ୍ଞାନର ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା। ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କର କହନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ, ଯେମିତିକା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସାର୍ବଭୌମ ଦେଖା ହେଲା ପୁରୀରେ, ସାର୍ବଭୌମ କହିଲେ ତୁମର ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ଧାରଣ କରି ରଖିବେ କେମିତି? ତୁମକୁ ବେଦାନ୍ତ ଶିଖେଇବି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ହଉଛି ଏଇ ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବା ତାଙ୍କର କଥା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ବେଦାନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବତ ଭକ୍ତି। ସର୍ବ ବେଦାନ୍ତ ସାରଙ୍ଗୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମିଶ୍ୟତେ ତଦସାମୃତ ତୃପ୍ତ ନାନ୍ୟତ୍ର ସାତି କ୍ୱଚିତ୍। ସମସ୍ତ ବେଦାନ୍ତର ସାର ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ, ଆଉ ଭାଗବତମ ସାର ହଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ତାପରେ କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ସୂତ୍ର ପ୍ରଣତା, ସେ ହିଁ ୟାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୟ ବେଦେ ଅହମବ ବେଦ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ ବେଦବିତ୍ ଏବ ଚାହଂ, ଯେ ମୁଁ ବେଦ ଜାଣେ, ମୁଁ ବେଦର ପ୍ରଣତା। এটা ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଏକଥା ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକ ସେହିପରି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପଦେଶର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଭଗବତ ଗୀତାର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ବହୁ ଶ୍ଲୋକ ସମନ୍ୱିତ ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ସେଠି ସେ ଭଗବାନ ଏଇ ଗୀତାରେ ଯାହା କୁହାଯିବ ସେଇଟା କଣ କରିଛନ୍ତି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିକି ଯାହା କିଛି କହିଲେ ତାର ସଂକ୍ଷେପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତ୍ୟାଗ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ହଉଛି ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ତ୍ୟାଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା। ତ ସାଧ୍ୟ ହଉଛି ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା, ସାଧନ ହଉଛି ତ୍ୟାଗ ବ୍ରତ। ତ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବତ ଗୀତାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ ବୋଲେ କଣ ବୁଝାଏ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୋଲେ କଣ ବୁଝାଏ? ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଷିକେଶ ଓ କେଶୀ ନିଷୂଦନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହଉଛି ହୃଷିକେଶ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଦା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଏଇ ଭାବରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ସେ ମାନସିକ ସମତା ଲାଭ କରିବେ। ହୃଷିକେଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆମ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁ। ମନ ବି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଶସ୍ତାନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନୀ କରସତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁ, ତମେ ମତେ ଏମିତି ବୁଝାଅ ମୁଁ ସହଜରେ ଯେମିତି ସବୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିପାରିବି। ତ ତଥାପି ତାଙ୍କର କେତେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଏବଂ ସନ୍ଦେହକୁ ସର୍ବଦା ଅସୁର ମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ କେଶୀ ନିଷୂଦନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି
ଆସୁରିକ ଭାବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କେଶୀ ନିଷୂଦନ। କେଶୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଭାବରେ କେଶୀ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ସେଭଳିଆ ମୋର ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ରୂପକ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କେଶୀ ନିଷୂଦନ ଏବଂ ହୃଷିକେଶ। ତାପରେ ଭଗବାନ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ କାମ୍ୟାନାଂ କର୍ମଣାଂ ନ୍ୟାସଂ ସନ୍ନ୍ୟାସଂ କବୟୋ ବିଦୁଃ ସର୍ବକର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗಂ ପ୍ରାହୁସ୍ତ୍ୟାଗಂ ବିଚକ୍ଷଣଃ। ଯେ କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି, କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କହେ। କି ଗଲା କାମ୍ୟାନାଂ, କାମନା ସହ କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଟା କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ତ? এটা কার কাছে বাংলা বা ইংলিশ যদি আছে একটু দেখ, এটা কি লেখা হলো? এটিতে লেখা হলো কাম্যানাং, মানে কাম্যান মানে কামনা সহ কর্মକୁ, ମାନେ କାମନା ସହ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କାମ୍ୟାନାଂ କର୍ମଣା ନ୍ୟାସଂ ସନ୍ନ୍ୟାସଂ କବୟ ବିଦୁଃ ସର୍ବକର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗମ୍ ପ୍ରାହୁଃ ତ୍ୟାଗମ୍। ତ୍ୟାଗ ହଉଛି କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହଉଛି କଣ? କାମନା ବାସନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ମନେ ହବ, ଟିକେ ପଢିଲେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଫଳ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଥିବା କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଫଳ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ହଉଛି ଭଗବତ ଗୀତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଯାହା କରାଯାଏ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଲ ଭାବରେ କୁହାଯିବ। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରଣୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ବିଧି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ଯାହା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ଲାଭ ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ କାମନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ନିମିତ୍ତ କରଣୀୟ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧକରଣ ନିମିତ୍ତ କରଣୀୟ ଯଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆତ୍ମବିଜ୍ଞାନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ନିମିତ୍ତ କରଣୀୟ ଯଜ୍ଞ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକ କଥାରେ କଣ କୁହାଯିବ ସେଟା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବି ବେଶୀ ଭଲ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ପଢିକି ଯାହା ବୁଝୁଛି ମୋର ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିରେ, ଯେ କାମନା ବାସନା ସହ କର୍ମ କରିବା, କର୍ମଟିର ତ୍ୟାଗ ହଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ। କାମ୍ୟାନାଂ କର୍ମଣାଂ ନ୍ୟାସଂ, କାମନା ବାସନା ସହ କର୍ମ କରିବାକୁ ବାଦ ଦେବା, ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଆଉ ତ୍ୟାଗ ଅଛି କର୍ମ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଠିକ ଅଛି, କର୍ମ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ, କାମନା ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରିକି କର୍ମ କରିବ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଆଚ୍ଛା, ତ୍ୟାଜ୍ୟମ୍ ଦୋଷ ଦୋଷବତ୍, ତ୍ୟାଜ୍ୟମ୍ ଦୋଷବତ୍ इति एक कर्म प्राहुर्मनीषम् मनीषणः। त्याज्यम दोषवत् इति एक कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। अच्छा, जो माने मत प्रकाश करती जे यज्ञ दान तप कर्म कदापि, अच्छा केतक मनीषी माने पंडित कहती जे समस्त प्रकार
ସକାମ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ମନୀଷୀ ବା ମୁନି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ କର୍ମ କଦାପି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦଳ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଦଳେ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସକାମ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କର, ତ୍ୟାଜ୍ୟମ୍ ଦୋଷବେତ ଇତି ଏକ କର୍ମ ପ୍ରାହୁର ମନୀଷୀ। ତ୍ୟାଜ୍ୟମ୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, ଦୋଷବତ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରିକି କର୍ମ କର୍ମ ଯେ ଦୋଷ ରହିଛି ଏ କର୍ମ ମାନେ ସକାମ କର୍ମ ଦୋଷଯୁକ୍ତ है। ସେଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସକାମ କର୍ମ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବୋଲି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ କର୍ମ ନ ତ୍ୟାଜ୍ୟମ୍ ଇତି ଚ ଅପରେ। ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ କର୍ମ ଏଗୁଡିକ ତ୍ୟାଗ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କର୍ମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯାହାକି ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ ରୂପେ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଥିତ ଅଛି ଯେ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁବଧ କରାଯାଇପାରେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପଶୁବଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷିଦ୍ଧ, ତାହେଲେ କୋଉଟା ହବ? ତ ଏଇ ଯେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧମୂଳକ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କିଭାବେ ରକ୍ଷା ହବ? ଏଥିରେ କୁହାହଉଛି ଯେ ପଶୁବଧ ନିଷିଦ୍ଧ, ତାପରେ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁବଧ କରାଯାଇପାରେ, ତ କି କରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା ହବ? ତ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୂର, ନୃଶଂସ ଓ ଘୃଣ୍ୟ ପଶୁବଧ କରିବା। ଯଦିଓ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁବଧ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ପଶୁଟି ବଧ ହେଲା ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ ସେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କରେ। ବେଳେ ବେଳେ ପଶୁଟି ଯଜ୍ଞରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲା ପରେ ଏକ ନতুନ ଜୀବନ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମାନବ ଜୀବନ ଲାଭ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ। ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବଳି ଦିଆ ହୁଏ ଯଜ୍ଞରେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ବିଧାନ ଯଜ୍ଞରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଠିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଠିକ କାମ କରୁଥିବ ପଶୁ ବଳି ଦେବେ, ବଳି ଦେବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା କାହାକୁ ବଳି ଦେଲେ, ଯାହା ଯୋଉ ପଶୁକୁ ବଳି ଦେବେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ଶରୀର ପାଇଯିବ। ବୃଦ୍ଧ ପଶୁକୁ ବଳି ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ଶରୀର ପାଇଯିବ। କିମ୍ବା ସେଇ ପଶୁ କଣ ହବ, ଆଉ ସେ ପଶୁ ଯୋନି ଲାଭ ନ କରିକି ସେ ସାଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଯିବ। ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କରେ, ବେଳେ ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମାନବ ଜୀବନ ସ୍ତରକୁ ଲାଭ କରେ। ମୁନିଋଷି ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ମୁନିଋଷି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଅଛି। କେତେକ କହନ୍ତି ପଶୁବଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଆଉ କେତେକ କହନ୍ତି ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁବଧ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିବା ମତବାଦକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଖଣ୍ଡନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି। ତ କୋଉଟା ଠିକ? ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, କାଲି 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବା। ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଭଗବତ ଗୀତାର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟଟା କମ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢିଥାଏ, ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟଦଶ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଷ୍ଟଡି କରିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ପୂର୍ବରୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କଥା ଏ ସେ ଶୁଣିବା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। মঙ্গলময় প্রভু বলুন কি বলছেন? হরে কৃষ্ণ মহারাজ, দণ্ডবত প্রণাম মহারাজ। এই 2 নম্বর শ্লোকের অনুবাদে লেখা হচ্ছে যে পণ্ডিতগণ কাম্য কর্মসমূহের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলে জানেন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সমস্ত কর্মফল পরিহারকে ত্যাগ বলে থাকেন। মহারাজ, পণ্ডিতগণ কাম্য কর্ম ত্যাগ করছেন, তার মানে
কামনা বাসনাকে পরিত্যাগ করে কর্ম করছেন, মানে কর্ম করছেন, তার ফল আহ, চাইছেন না। আর এখানে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কর্মফলকে আহ, আহ, পরিহার করছেন। দুটোই একই রকম বলা হয়ে গেল না মহারাজ? নিশ্চয় কিছু পার্থক্য আছে। এরা এরা কি করছে, আমি স্পেকুলেশন করে বলছি। তো সন্ন্যাস যা এখানে বলা হয়েছে, যে সন্ন্যাসীরা কি করছে, যে কাম্য কর্মকে ত্যাগ করছে। ঠিক আছে, কামনা বাসনা সহ অর্থাৎ সকাম কর্মকে, যজ্ঞকে তারা ত্যাগ করছে, তার সন্ন্যাস বলা আছে। ত্যাগ, ত্যাগটা মানে তারা যজ্ঞ কর্ম কর্ম করছে, ফলটা পেয়ে ফলটা ভগবানকে দিচ্ছে। এটা ফল আশায় যে কর্মটাকে ত্যাগ করছে, হুম। এটা কর্ম করে ফলটাকে ত্যাগ করছে। হ্যাঁ মহারাজ। এইটা হতে হ্যাঁ পারে, মহারাজ। আমি মহারাজ বুঝেছি। এরকম ভাবছি। এরা কাম্য কর্মকে ত্যাগ করছে, এরা কাম্য কর্ম করে ফলকে ত্যাগ করছে। এটাই হুম। দেখি, হ্যাঁ আমরা আরো মহারাজ। পড়ি, পরে যে কিছু আছে হ্যাঁ আমরা মহারাজ, ওই বুঝবো, বা রকম বলা পরে অন্য হয়েছে। আচার্যদের। তো এখন আমরা চৈতন্য চরিতামৃত থেকে পাঠ করে শ্রবণ করব। চৈতন্য চরিতামৃত আজকে নতুন অধ্যায় পাঠ হবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে দশম পরিচ্ছেদ, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথ পুরীতে প্রত্যাবর্তন এবং বৈষ্ণব সহ মিলন। ওই, তো ছোট ছোট অক্ষর এটা আছে, ভালো দেখাও যাচ্ছে না। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারতে তীর্থ পর্যটন করছিলেন, তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অনেক কথোপকথন হয়। তো মহারাজ প্রতাপরুদ্র যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার অভিলাষ প্রকাশ করেন, তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে মহাপ্রভু দক্ষিণ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তার সঙ্গে কোনো প্রকারে মহারাজের সাক্ষাৎ করিয়ে দেবেন। এর মানে আছে, মহাপ্রভু যখন পুরীতে ছিলেন, 2-3 মাস ছিলেন, 2 মাস না 3 মাস ঠিকই বলতে পারছি না, সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়িতে, তখন প্রতাপরুদ্র সাক্ষাৎ করতে পারেননি। তো মহাপ্রভু চলে যাওয়ার পরে উনার মহিমা শ্রবণ করে উনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলছেন, উনি তখন দাক্ষিণাত্যে চলে গেছেন, যখন ফিরবে তখন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করানো হবে, মহারাজ সাক্ষাৎ করে দেবে। যে চৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত থেকে জগন্নাথপুরীতে ফিরে এসে কাশী মিশ্রের গৃহে বাস করে। আমি শুনেছি, তো মহাপ্রভু খবর পাঠিয়েছেন আমার জন্য পুরীতে একটা ব্যবস্থা, জায়গা ব্যবস্থা করো, মন্দিরের কাছে হবে আর নিরিবিলি জায়গা হবে। তো এই কথা রাজাকে বলা হয়েছে। তো রাজা এই পরামর্শ দিয়েছেন যে রাজগুরু কাশী মিশ্রের বাগান বাড়ি আছে, খুব সুন্দর নির্জন স্থান মন্দিরের কাছে, সেইখানে। তো ফিরে এসে এই কাশী মিশ্র গৃহ, যাকে এখানে রাধাকান্ত মঠ বলে, গম্ভীরা বলে, মহাপুরুষ সেখানে অবস্থান করবেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে ক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তো মহাপ্রভু ফিরে এসেছেন, তখন ক্ষেত্রবাসী মানে পুরীতে যে সমস্ত বৈষ্ণবগণ রয়েছেন তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তো রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ রায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করার জন্য তার আরেক পুত্র বাণীনাথ পট্টনায়ককে মহাপ্রভুর কাছে রাখেন। এই রামানন্দ রায়, রয় উপাধি ছিল, তাদের টাইটেল ছিল পট্টনায়ক। ঠিক আছে, তো এই ভবানন্দ রায়, তার 5 পুত্র ছিল, যেমন তাকে 5 পুত্র বলেছে। উম, পাণ্ডু, তার যে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু 2 ভাই ছিল, পাণ্ডু বলে তাকে গণনা করা যায়। তো সে ভবানন্দ পট্টনায়ক বা ভবানন্দ রায়, তার
পাঁচ পুত্রের মধ্যে একটি পুত্রকে বাণীনাথ পট্টনাকে মহাপ্রভু কাছে রাখেন। মহাপ্রভু কালাকৃষ্ণ দাসের ভট্টাচারী সম্বন্ধজনিত কলুষের কথা পার্শ্বদেরকে বললেন এবং তাকে বিদায় দেবার প্রস্তাব করলে নিত্যানন্দ প্রভু অন্যান্য ভক্তরা যুক্তি করে তাকে দিয়ে নবদ্বীপে এবং গৌড় দেশে সর্বত্র চৈতন্য মহাপ্রভু প্রত্যাগমনের সংবাদ পাঠালেন। তো মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যের তীর্থ পর্যটনে গিয়েছিলেন, আমরা শুনেছি কিভাবে তার সঙ্গে যাকে পাঠানো হয়েছিল, নিত্যানন্দ প্রভু পাঠিয়েছিলেন কালাকৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণ দাস, কালাকৃষ্ণ দাস। সে ভট্টাচারীদের সঙ্গে চলে গেছিল, মহাপ্রভু তাকে উদ্ধার করেছিলেন। পুরী আসার পরে বলছেন একে আর আমি রাখবো না, হ্যাঁ, অন্যত্র যা। তখন ভক্তরা কি করেছেন, ঠিক আছে, তাকে নবদ্বীপে বৈষ্ণবদেরকে মহাপ্রভু সম্পর্কে জানাবার জন্য সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছেন নবদ্বীপে গৌড় দেশে। তারপর তুমি যাও মহাপ্রভু সম্পর্কে লোকেদেরকে বললো সেখানে। তো নবদ্বীপ আদি স্থানে সংবাদ গেলে ভক্তরা প্রভুর দর্শনে আসার জন্য উদ্যোগ করতে লাগলেন। কালাকৃষ্ণ থেকে এই খবর পেয়েছেন মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরে এসেছেন। তো তখন তো এইসব ডাক যোগ ছিল না মনে হয়, আর ইমেল ফোন তো কোনো প্রশ্নই নেই। তো কেউ গিয়ে বললে জানতো, তা নাহলে জানার কোনো সুযোগ ছিল না। কালাকৃষ্ণ জানতে তো সবাই মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করতে আসবে, সেই জন্য প্রস্তুতি নিলেন। সেই সময় পরমানন্দ পুরী নদিয়া নগরে এসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে পৌঁছানোর সংবাদ শ্রবণ করে দ্বিজ কমলা কান্তকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথপুরীতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসে পৌঁছেছে। তো এই পরমানন্দ পুরী যখন শুনতে পেরেছেন মহাপ্রভু নীলাচলে এসেছেন, তো কমলাকান্তকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এসে পুরীতে পৌঁছালেন। নবদ্বীপবাসী পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য বারাণসীতে চৈতন্যানন্দ নামক গুরুর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিজেই স্বরূপ নাম গ্রহণ করে নীলাচলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে এসে উপস্থিত হলেন। যারা যারা যেখানে যেখানে ছিল সব এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। আর ঈশ্বরপুরী শ্রী ঈশ্বরপুরের অপ্রকটের পরে তার সেবক গোবিন্দ তার আজ্ঞা অনুসারে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসে পৌঁছালেন। তো এই গোবিন্দ ছিল ঈশ্বরপুরীর শিষ্য, ঈশ্বরপুরীর সেবক, মহাপ্রভু সেবা করতে এসেছে। তো মহাপ্রভু বলছেন তুমি আমার গুরু ভাই, পুনশ্চ তুমি গুরুদেবের সেবক। গুরুদেবের সেবক থেকে কোন সেবা গ্রহণ করা ঠিক নয়। শাস্ত্র নিয়ম আছে গুরুদেবের সেবকের সেবা না ঠিক নয়। গোবিন্দ বলছেন সেটা ঠিক, কিন্তু তোমার গুরুদেব আমার গুরুদেব এই নির্দেশ দিয়েছেন, ছিল ঈশ্বর পরিপাদ নির্দেশ দিয়েছেন আমি তোমার সেবা করব। তাই এই শাস্ত্র নিয়ম থেকে গুরু নির্দেশটি আরো বলবান, শক্তিশালী। তখন মহাপ্রভু কিছু উপায় না পেয়ে গুরুর নির্দেশ গ্রহণ করার জন্য তার গুরু ভ্রাতা, যিনি শ্রীল ঈশ্বর পরিপাদের সেবক ছিলেন, তাকে সেবক বলে গ্রহণ করেছেন। ঠিক আছে, গোবিন্দ এসে গেল। কেশব ভারতীর সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ ভারতী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মান্য, তিনি উপস্থিত হলে মহাপ্রভু কৃপা করে তাকে চর্মাম্বর ছাড়ালেন। সেটা ডিটেল আমরা শুনবো। এই ব্রহ্মানন্দ যখন এসেছেন, কি চর্ম অম্বর মানে একটা চর্ম বস্ত্র পরিধান করেছেন। তো মহাপ্রভু কিভাবে সেখান থেকে তাকে ছাড়িয়েছেন সেটা শুনবো। মহাপ্রভু প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ তার মাহাত্ম্য জানতে পেরে তাকে কৃষ্ণ বলে সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু সার্বভৌম যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলে সম্বোধন করেন, চৈতন্য মহাপ্রভু সেই কথাকে অতিস্তুতি বলে অনাদর করেন। ইতিমধ্যে কাশীশ্বর গোস্বামীও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।
এই পরিচ্ছদে সমুদ্রে নদ নদীর মিলনের মতো শ্রী চৈতন্য মহাপুরুর সঙ্গে বহু দেশের ভক্তদের মিলনের কথা বর্ণিত হয়েছে। তো যেভাবে নবদ্বীপে মহাপ্রভু আসবে বলে যারা যারা যেখানে যেখানে ছিল বৈষ্ণবরা বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে গঙ্গা তীরে বাস করবে, এই অজুহাতে তারা এসে মহাপ্রভুর পূর্বে এসে উপস্থিত ছিলেন। ঠিক সেই রকম নীলাচলেও মহাপ্রভু পৌঁছার পরে সমস্ত বিভিন্ন ভক্তরা গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। 1 নম্বর শ্লোক, তং বন্দে গৌর জলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈ বিচ্ছেদাবগ্রহ ম্লান ভক্ত সস্যান জীবয়ত। যিনি তার দর্শন রূপে যিনি তার দর্শন রূপ অমৃত বর্ষণ করে বিচ্ছেদ রূপ অনাবৃষ্টিজনিত মলিন ভক্ত শস্যদের জীবন দান করেছিলেন, সেই গৌর রূপ মেঘকে আমি বন্দনা করি। তং মানে তাকে, তং বন্দে গৌর জলদং, তো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে জলদ মানে যে জল দান করে মেঘ, জলদ, তো তো তিনি কি করছেন, শস্য দর্শন অমৃত, দর্শন রূপক অমৃত সেচন করেছেন। তো এই যে বিচ্ছেদ অবগ্রহ, বিচ্ছেদ রূপক খরা বৃষ্টির অভাব, তো ভক্তরা যে মলিন হয়ে পড়েছিলেন, শস্যগুলো শুকে গেছে, হ্যাঁ, শস্যানি অজীবয়ত, ভক্তরা যে মলিন হয়ে গেছে, মন খারাপ হয়ে গেছে, সেটাকে এই শস্যদের মরমর অবস্থা। তো চৈতন্য মহাপ্রভু মেঘ, কিসের মেঘ বর্ষণ করলেন, তার দর্শন রূপক অমৃত বর্ষণ করেছেন। এসে কি করেছেন, আবার তাদেরকে উজ্জীবিত করেছেন, দর্শন রূপ অমৃত বর্ষণ করেছেন, করে এই বিচ্ছেদ রূপে যে অনাবৃষ্টি, বিচ্ছেদ অবগ্রহ, বিচ্ছেদ অবগ্রহ মানে বিচ্ছেদ রূপক অনাবৃষ্টি। তো অনাবৃষ্টির দরুন মলিন ভক্ত রূপক শস্য যে মলিন হয়ে গেছে, আবার তাদেরকে তিনি জীবন দান করেছেন, বলা হচ্ছে অজীবয়ত, প্রাণদান করেছিলেন। জয় জয় শ্রী চৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, জয় দ্বৈত চন্দ্র, জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জয় হোক, নিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক, শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়, এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্ত বৃন্দের জয়। পূর্বে যাবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে, প্রতাপ রুদ্র রাজা তবে বোলাইল সার্বভৌম। মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারতে তীর্থ পর্যটনে চলে গেলেন, তো মহারাজ প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমকে ডেকে তার প্রাসাদে ডাকলেন। প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোলাইল সার্বভৌম, সার্বভৌমকে তার বাড়ি প্রাসাদে নিয়ে আসলেন। বসিতে আসন দিল করি নমস্কারে, মহাপ্রভুর বার্তা তবে পুছিল তাহারে। তাকে প্রণাম করে বসতে জায়গা দিল, প্রণাম করলো, আর মহাপুরুষ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলো। তো রাজা বললেন, শুনিলাম তোমার ঘরে এক মহাশয়, গৌড় হইতে আইলা তেহ মহাকৃপাময়। রাজা প্রতাপদর বললেন যে সার্বভৌমকে, যে আমি শুনলাম যে আপনার গৃহে গৌড় বঙ্গ থেকে এক মহাকৃপাময় মহাপুরুষ এসেছেন, মহাশয় মহাপুরুষ তেহ মহাকৃপাময় তিনি এসেছেন। তোমারে বহু কৃপা কহিলা কহে সর্বজন, কৃপা করি করা মরে তাহার দর্শন।
অতক্ষণ প্রতাপ তো জানেননি মহাপ্রভু এসে যে দক্ষিণ ভারত চলে গেছে। তিনি এটুকু জানেন যে মহাপ্রভু এসেছেন, সার্বভৌমত্বের বাড়িতে ছিলেন, তার জীবনে বিরাট পরিবর্তন এনেছে। তো এইভাবে সবাই বলা বলি করছে। তো তো সেটা শুনতে পেরেছে। তো তাই বলছেন, হম, সবাই বলা কহে সর্বজনে, সবাই বলছে যে সে মহাপুরুষ, তিনি মহাকৃপাময়, তিনি এসে তোমাকে বহু কৃপা করেছেন। তো তুমি কৃপা করে আহ আমাকে একটু তার দর্শন করে দাও, কৃপা করে দর্শন করে দাও। ভট্ট কহে যে শুনিলা সব সত্য হয়, তার দর্শনে তোমার ঘটনা না যায়। কারণ বলছে, হ্যাঁ তুমি যা শুনেছ সত্য কথা, কিন্তু আপনার সঙ্গে তার সাক্ষাতের ঘটানো খুবই কঠিন, তার সঙ্গে দেখা করানো মুশকিল আছে। তো যা শুনলে সত্য। কি সত্য? না আমার ঘরে এসেছে, আমাকে কৃপা করেছে, আমি মায়াবাদী ছিলাম, এখন কৃষ্ণ ভক্ত হয়েছি, এগুলো সব সত্য। কিন্তু তোমার সঙ্গে তাকে দেখা করানো মুশকিল হবে। বিরক্ত সন্ন্যাসীতে রহেন নির্জনে, স্বপ্নে না করেন তেহ রাজদর্শনে। তিনি একজন বিরক্ত সন্ন্যাসী, তিনি নির্জনে থাকেন। তোমার সঙ্গে তোমাকে দর্শন দেবে কি? স্বপ্নে তো তিনি কোন রাজার দর্শন করতে চান না, করেন না। তথাপি প্রকারে তোমা করাইতাম দর্শন, সম্প্রতি করিলা তেহ দক্ষিণে গমন। তো মহাপুরুষ দক্ষিণ ভারত চলে যাওয়ার পর তো প্রতাপ তো জিজ্ঞাসা করছে, যে আমি তো তাকে দর্শন করে দেন। সারু বলছে না, এটা বড় মুশকিল হবে, তিনি রাজ দর্শন করেন না। তবু আমি কোনো করে চেষ্টা করতাম, হ্যাঁ, তাকে দর্শন করতে পারতো। কিন্তু কথা হচ্ছে, এখন তিনি দক্ষিণ ভারতে গমনে চলে গেছেন। রাজা কহে জগন্নাথ ছাড়ি কেনে গেলা, ভট্ট কহে মহান্তের এই এক লীলা। তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থ ভ্রমণ, সেই ছলে নিরন্তরে নিস্তারয় সাংসারিক জন। তো রাজা জিজ্ঞাসা করছে, যারে নীলাচল মতন স্থান ছেড়ে তিনি কেন চলে গেল? তো ভট্টাচার্য বলছেন, হ্যাঁ, সেটাই মহাপুরুষদের একটি লীলা, মহান্তের এই এক লীলা। কি লীলা? না, তীর্থ পর্যটন করার জন্য তারা তীর্থ ভ্রমণ করেন। তীর্থ ভ্রমণ করছেন কেন? তীর্থ পর্যটন করতে, কিন্তু আসলে এই তীর্থ পর্যটন ছলে তারা সারা জগৎ ঘুরে বেড়েছেন কেন? জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষদেরকে উদ্ধার করার জন্য। তীর্থ পবিত্র করে তীর্থ ভ্রমণ, তীর্থ ভ্রমণ করে তীর্থকে পবিত্র করেন। আর এইভাবে এই ছলে তিনি সমস্ত সাংসারিক জীবকে উদ্ধার করেন। একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হচ্ছে এখানে, প্রথম স্কন্দ ত্রয়োদশ অধ্যায় দশম শ্লোকে বিদুরের প্রতি মহারাজ যুধিষ্ঠির উক্তি। বলা আছে যে যে ভবৎ বিধা, ভবৎ বিধা ভাগবতা তীর্থিভূতা স্বয়ং বিভো, তীর্থি কুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তহস্তেন গদাবৃতা। তো সেখানে যুধিষ্ঠির মহারাজ বিদুরকে বলছেন, আপনার মতো ভাগবতেরা নিজেরাই তীর্থ স্বরূপ, নিজেরাই তীর্থ। ভবদ্বিধা ভাগবতা তীর্থভূতা স্বয়ং, আপনারা স্বয়ং তীর্থ, তীর্থভূতা। তীর্থভূতা মানে যেখানে সব তীর্থের অবস্থান করেন, তীর্থভূতা। ভবদ্বিধা ভাগবত, আপনার মতন ভাগবত মানে ভগবত ভক্ত সকল, ভাগবত গণ। ভবদ্বিধা মানে আপনার মত, ভাগবত তীর্থভূতা, সমস্ত তীর্থের আশ্রয়স্থান সেটা। হুম, স্বয়ং বিভু,
তো আপনার মতো ভাগবতারা নিজেরাই তীর্থস্বরূপ, তাদের পবিত্রতার জন্য ভগবান সর্বদা তাদের হৃদয়ে বাস করেন। স্বয়ং বিভু, স্বয়ং বিভু মানে স্বয়ং ভগবান তাদের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। বলা আছে স্ব অন্তঃস্তেন, পরমেশ্বর ভগবান স্ব অন্তঃস্তেন, স্বয়ং বিভু স্ব অন্তঃস্তেন, স্বয়ং ভগবান তাদের হৃদয়ে অবস্থান করছে। তীর্থে কুর্বন্তি তীর্থানি, এইভাবে তীর্থে কুর্বন্তি, তীর্থে পরিণত করেন, তীর্থানি তীর্থ সমূহকে তারা তীর্থে পরিণত করেন। তীর্থে কুর্বন্তি তীর্থানি স্বন্তস্তেন গদাভৃত। তো তারা এইভাবে তাদের পবিত্রতার জন্য ভগবান সর্বদা তাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, এবং তাই তারা পাপীগণের পাপ দ্বারা মলিন স্থানগুলিকে পবিত্র করে। তো এখানে যারা পাপীরা তারা তীর্থস্থানে যায়, তীর্থস্থানে গিয়ে স্নান ইত্যাদি করে তাদের পাপকে সেখানে ছেড়ে আসে, ছেড়ে আসি। এগুলো পবিত্র হবে কি করে? যখন ভগবানের মহান ভক্ত তারা গিয়ে স্নান করবে, সমস্ত পাপগুলি তারা গ্রহণ করবে। তো তারা গ্রহণ করে সেগুলো কি করবে? যেহেতু তারা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তো ভগবান কাছে চলে যাবে। আর ভগবান আছেন অপাপ বিধ, তার কোনো পাপ স্পর্শ করে না। তো এইভাবে মানুষ পাপ করলে পাপ থেকে মুক্ত হতে তীর্থ ভ্রমণ করে, তীর্থে পাপ ছেড়ে দিয়ে আসে, সেই পাপগুলো ভক্তরা গ্রহণ করে, ভক্তরা গ্রহণ করার পরে ভক্ত থেকে ভগবান কাছে যায়। ভগবান অপাপ বিধম, এই পাপ থেকে মুক্তি হওয়ার একটা উপায় আছে। সে কথাই সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলছেন, বৈষ্ণবের এই হয় এক স্বভাব নিশ্চল, তেহ জীব নহেন হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তো তীর্থ পবিত্র করার জন্য তীর্থ ভ্রমণ এবং সেই ছলে জড় আবদ্ধ মানুষের উদ্ধার করার জন্য বৈষ্ণবরা এই একটি নিশ্চল স্বভাব বৈষ্ণবদের, বৈষ্ণবদের এই হয় এক স্বভাব নিশ্চল, নিশ্চল স্বভাব। তারা তীর্থ ভ্রমণ করে এই জড় বন্ধন থেকে, বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য মহাপ্রভু তো জীব নন, তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তেহ জীব নহেন, হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তবুও প্রচ্ছন্ন রূপে ভক্ত অবতার হয় তিনি বৈষ্ণবের মতো আচরণ করছেন, আচরণ করছেন। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ তার অনুভাষ্যে বলেছেন, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণবগণ তীর্থ গমন করে, তীর্থকে পবিত্র করেন এবং তীর্থবাসী সাংসারিক মানুষদের সেই তীর্থ গমন ছলে উদ্ধার করে। এইটি পরদুঃখ দুঃখী শুদ্ধ ভক্তের নিত্য স্বভাব। যারা ভক্তরা তারা ভ্রমণ করে কেন? বদ্ধযোগে উদ্ধার করতে। নিজ কার্য নাহি তবু যান পরের ঘর, মহান্ত স্বভাবেই তারিতে পামা। যারা মহান্ত মহাভাগবত তারা অন্যকে উদ্ধার করতে সারা পৃথিবী ঘুরতে থাকে, তাদের নিজের কোনো উদ্দেশ্য আর নেই। এই যে পর দুঃখের দুঃখী শুদ্ধ ভক্তের নিত্য স্বভাব। কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পরতন্ত্র ভক্ত বুদ্ধিতে লীলা বিলাস করলেও তিনি স্বয়ং স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, তিনি পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত। রাজা কহে তারে তুমি যাইতে কেনে দিলে, পায়ে পড়ি যত্ন করি কেনে না রাখিলে। তখন
প্রতাপদ রাজা বলছেন যে তুমি তাকে কেন যেতে দিল, আপনি কেন তাকে যেতে দিলেন, কেন তার পায়ে পড়ে যত্ন করে তাকে আপনি এখানে রাখলেন না। তো আগামীকালকে আমরা 15 নম্বর শ্লোক কি উত্তর দিল সার মহারাজ আমরা শ্রবণ করব। এইখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন বলিয়া সবে বল হরি হরি, হরি বল। এইভাবে আমরা আগামীকালকে থেকে শ্রবণ করব মহাপুরুষ সঙ্গে কিভাবে বিভিন্ন ভক্তরা দেশে মিলন হলো আর তাদের সঙ্গে যে লীলা হলো আগামীকালকে আমরা শ্রবণ করব। ব্রজগোপী রাধিকা মাতাজি কি বলছেন? হরে কৃষ্ণ, প্রণাম শ্রীচরণে মহারাজ। মহারাজ, এই যে একটা শ্লোক যে ভাগবতমের 1-13-10 নম্বর, যে শেষ গদাবৃতা শব্দটা, যে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা, এখানে কি পরমেশ্বর ভগবানকে গদাবৃত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে বা গদাবৃতা কেন বলা হয়েছে কি জানা যাবে? গদা পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা, গদাবৃত মানে জানি না, গদা গদা ধারণ করেন ফলে নাকি তার সেই জন্য তো গদাবৃত বলা আছে। পরমেশ্বর ভগবান তো বোঝাচ্ছে শিওর, লেখা আছে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা। এই শ্লোকটা আরো বুঝতে হলে তো আদিলীলা প্রথম অধ্যায় শ্লোক নম্বর 53 পড়ুন, তাতে তার কিছু ব্যাখ্যা থাকবে। এবং শ্রীমদ ভাগবতম প্রথম স্কন্ধ 13 অধ্যায় 10 নম্বর শ্লোকের তাৎপর্যে আর কিছু লেখা থাকতে পারে, আর সুস্পষ্ট বোঝা যাবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ মহারাজ। গদাবৃত মানে পরমেশ্বর ভগবান দ্বারা বলে বোঝা আছে, কিন্তু আরো সুস্পষ্ট বুঝলে দুটো পড়ুন আপনি। ঠিক আছে, ওকে। সুবাসিনী শ্যামা মাতাজি কি বলছেন? হরে কৃষ্ণ মহারাজ, আপনারা তুলসী চরণে কোটি কোটি প্রণাম। জুমের সকল ভক্তবৃন্দের চরণে প্রণাম, শ্রী গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের চরণে প্রণাম। মহারাজ, আপনাদের চরণে যত অন্যায় অপরাধ আছে কৃপা করে ক্ষমা করুন। মহারাজ, কৃপা আশীর্বাদ করুন যেন আমাদের ভক্তি জীবন টিকে থাকে। আমার ছোট বোন লীলাবতী দেবকী দেবী দাসী অনেক অসুস্থ, আর কিভাবে আমি তাকে সাহায্য করতে পারি মহারাজ, সে যাতে ভক্তিতে থাকতে পারে। এখন সে কৃষ্ণ নামই শুনতে পাচ্ছে না, সহ্য করতে পারছে না কৃষ্ণ নাম। অনেক অপরাধ আছে আপনাদের চরণে, আপনি ক্ষমা করুন না, আপনারা সবাই কৃপা করুন ওকে। ও তো স্ট্রোক করেছে হলো 2 তারিখে, ভুল বকছে। আর আমরা সবাই প্রার্থনা করি সুভাষিনী মাতাজির বোনের জন্য। সবাই একবার আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করি। হরে কৃষ্ণ হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে কৃষ্ণ হরে, হরে হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। তো ভগবান সবার হৃদয়ে রয়েছেন, কিন্তু অন্তর্যামী তুমি নিশ্চয় থেকে অনুপ্রেরণা দিলে সব ঠিক হবে। আমরা সবাই প্রার্থনা করলাম। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা পতিতানাং পাবনেভ্যঃ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। नमो नमः। प्रभुपाद की जय। জয় जय